लवाइए गुरु चरणों में हाज़री, बुलाइए फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मैं हुणे हुणे आप जियां दे नाल बेनती सांझी कीती है कि शहीद भाई मनी सिंह जी हुणां नूं समुचा जगत जिहड़ा है वो याद करता है, क्योंकि शहीद भाई मनी सिंह जी जिहड़े सन जी, इन्हां दा सिख जगत विच एक बहुत उच्चा अस्थान है। जदों इन्हां दी शख्सियत की आपां गल करदे हां ना जी, तो ये गल चेता रखियो, शहीद भाई मनी सिंह जी एक पक्षी शख्सियत के मालिक नहीं सन। शहीद भाई मनी सिंह जी बहुपक्षी शख्सियत के मालिक से। शहीद भाई मनी सिंह जिथे एक बड़े चंगे गुरु के सिख सन, आग्याकारी सिख सन। जिवें आपां गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन अमृतमई रसना तो उचारण की सुखमनी साहिब की बाणी दे विच आपां जदों ये बोल पढ़ते हैं भी सेवक कौन हुंदा जी, सिख कौन हुंदा है, तो महाराज जी कहते हैं गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। हुण जदों महाराज जी कहते गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, जा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ, हर नाम ते आवे। जा आपां पढ़ते हैं सतगुर की बाणी का बचन कि सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे। हुण शहीद भाई मनी सिंह जी सब तो पहला तो एक बहुत आग्याकारी गुरु के सिख हुए है जी, जिन्हां ने हमेशा यतन किया अपने जीवन दे विच कि जदों गुरु कुछ भी अपने मुख तो बचन करे, गुरु दे कीते हुए बचनां नूं, गुरु दे कीते हुए हुक्म नूं, गुरु दी कीती हुई आग्या नूं अपने जीवन च सत करके मनना है। तो इहदे विच कोई दो राहवां नहीं। समुचा जीवन शहीद भाई मनी सिंह जी का जदों आपां वाचांगे ना जी, देखांगे ना जी, तो सानूं पता लगेगा कि उम्र भर शहीद भाई मनी सिंह ने गुरु के कहे हुए बोलों उत्ते हमेशा फुल चढ़ाए आ, सत करके गुरु के बचनों नूं मन्निया। जिथे भाई मनी सिंह जी एक बहुत आग्याकारी गुरु के सिख सन जी, उत्थे शहीद भाई मनी सिंह जी एक बहुत ही सुलझे हुए प्रबंधक भी सन, जिन्हां ने श्री दरबार साहिब, श्री हरमंदर साहिब, श्री अमृतसर साहिब का प्रबंध बहुत सुलझे हुए ढंग तरीके नाल कीता सी। आ जिहड़ी अज आपां श्री हरमंदर साहिब मर्यादा वेखदे हां ना जी, चेता रखिए इस मर्यादा की जिहड़ी परंपरा है, चलो ठीक आ, ये गुरु काल गुरु अर्जन साहिब महाराज वेले तो प्रारंभ हो गई सी, पर बाद विच इहनूं मर्यादा नूं पक्के पैरी भाई मनी सिंह जी हुणां ने भी कीता सी। जदों शहीद भाई मनी सिंह जी श्री हरमंदर साहिब जी के तीसरे हैड ग्रंथी जदों थापे गए सन, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार जदों थापे गए सन, सो शहीद भाई मनी सिंह एक आग्याकारी गुरु के सिख सन। शहीद भाई मनी सिंह एक सुलझे हुए बहुत चंगे प्रबंधक भी सन। शहीद भाई मनी सिंह एक बहुत चंगे आगू भी सन। शहीद भाई मनी सिंह हुणां ने कौम की कई साल बहुत चंगी तरह अगवाई भी की है जी। जिथे शहीद भाई मनी सिंह एक बहुत चंगे आगू सन जी, उत्थे शहीद भाई मनी सिंह वर्गा योधा भी कोई नहीं जे होया। शहीद भाई मनी सिंह रण तत्ते दे सूरबीर योधे भी सन, ते उन्हां दी शहादत तो ते आपां ना वाकफ नहीं आ। शहीद भाई मनी सिंह अपने समय दे महान शहीद भी हुए हैं। सो ऐसी महान शख्सियत का जिहड़ा जन्म है जी, शहीद बिलास दे करता भट्ट सेवा सिंह जी हुणां दे कथन के मुताबक उन्हां दा जिहड़ा जन्म है जी 10 मार्च 1644 नूं। चेता रखियो जी, ये तरीक चेता रख लैण, सानूं शहीदां दे नाम भी पता होण ते उन्हां दी जन्म तरीकां भी पता होणीआं चाहीदियां ने। 10 मार्च 1644 नूं शहीद भाई मनी सिंह का जिहड़ा जन्म है पिंड अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़, ये अजोके समय विच पाकिस्तान विच ये जिला पैंदा जी। मुजफ्फरगढ़ जिले विच पिंड अलीपुर विखे सत्कारयोग पिता माई दास दे गृह विखे सत्कारयोग माई मदरी बाई दी कुखों इन्हां दा जन्म होया सी। ये गल चेता रखिए, शहीद भाई मनी सिंह 12 भरा सी जी।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰਚੰਦ, ਉਹ ਅਮਰਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋ 12 ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, 10 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ 13 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, 12 ਸ਼ੇਰ ਵਜ਼ਨੀ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ। 12 ਸ਼ੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 12 ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਜਨੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਕਤ 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ 13 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਮਨੀ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨੀ ਰਾਮ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਨੀ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੀਆਂ ਗੁਨੀਆਂ ਬੀਤ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੀ ਤੋਂ
एक गुणा की मनी होवेगा, गुणा की खान होवेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गुण होणगे। आने वाले इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇਗਾ। गुरु हरराय साहब जी ने ऐसी असीस दी। 2 ਕੁ ਸਾਲ इतिहास कहता है भाई मनी राम गुरु हरराय साहब के चरणों के विच कीरतपुर साहब रहे ने। 13 साल की उदों उम्र सी महाराज उन्हां दी। 2 साल गुरु हरराय साहब के चरणों में रह के उत्थे शिक्षा दीक्षा उन्होंने हासिल की, गुरबाणी की उन्होंने पढ़ाई उत्थे एजुकेशन प्राप्त की। फिर गुरु हरराय साहब महाराज जी दे उत्थे ही रह के उन्होंने जिथे गुरमत की सोझी प्राप्त की उत्ते शस्त्रबाजी भी प्राप्त की, सो विद्या भी हासिल की। तो फिर नेम उन्होंने जीवन का यह हुंदा सी गुरु हरराय साहब के चरणों च रह के सेवा बड़ी करते सी। पहला जिहड़ी सी चलो दरबार विच ते उंडे ही उंडे सी, कीर्तन सुनना कथा सुननी ये तो सब कुछ करते सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ सेवा बड़ी करते सी, भांडे मांजण की विशेष करके सेवा करते सी। एक दिन कहते ने ये लंगर के भांडे मांज रहे सन जूठे, तो गुरु हरराय साहब महाराज जी आ गए। उन्होंने मनी राम जी हुणां नूं आखिया कि बेटा मनी राम पुत्र मनी राम जी, आप जी नूं पता है जिवें जूठे लंगर के बर्तन मांजी दे ने ना, इवें अपने जूठे मन नूं भी मांजना है। जिवें बर्तन मांज के इनू शुद्ध कर देईदा है, इनू साफ निर्मल बना दीदा है, इवें ही अपने मन तो पापां दी मैल नू धो के गुरु दे शब्द दे नाल मन नू मांज के मन नू निर्मल बनाईदा है। जदों गुरु दे शब्द दे नाल गुरु दी बाणी दे नाल मन मांजिया जांदा है ना, ते उस मांजे होए मन विच फिर परमात्मा दा वासा हो जाता है। आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच एक शब्द पढ़दे हैं ना जी, महाराज कहंदे ने भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। भाई मनी राम जी गुरु हरराय साहब के चरणों में 2 साल रहे। फिर 15 कुछ वरियां की जो उम्र हो गई, माई दास जी गुरु हरराय साहब के चरणों में आके उन्होंने बेनती की, सच्चे पातशाह जी हुण मेरा पुत्र जवान हो गया, जे आप दी आग्ञा होवे मैं इनू घर ले जावां ते इन्हां दा विआह करना है। सतगुरु जी ने असीस दे के प्यारी सिक्ख्या दे के उपदेश दे के गुरु हरराय साहब जी ने माई दास दे नाल भाई मनी राम जी घर वापस लई तोर दिता। घर वापस आए, फिर इन्हां दा 15 कुछ साल की उम्र विच घरदियां ने विआह कीता। ते विआह पता किन्हां दे नाल होया? इन्हां दी धर्म सुपत्नी कौन सी जी? ये चेता रखियो भाई मनी राम जी हुणां दा जिहड़ा विआह सी वो भाई लक्खी शाह वणजारे दी धी बीबी सीतू नाल होया सी जी। ये जो भाई लक्खी शाह वणजारा होर कोई नहीं, ये वो महान गुरु का सिख सी। जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई ना जी, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के धड़ का संस्कार इन्हें अपने घर विखे लिजा के अपने घर नूं अग ला के कीता सी जी। अज जिथे रकाबगंज गुरुद्वारा साहब बनया होया दिल्ली की धरती ते आपां दर्शन करते हैं जी। ये रकाबगंज वो स्थान है जी जिथे धन गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का संस्कार होया जी। ते ये पहला भाई लक्खी शाह वणजारे का एक घर हुंदा सी। भाई लक्खी शाह वणजारा जिहड़ा सी एक बहुत अमीर व्यापारी सी। ਇਹਦੀ एक धी सी बीबी सीतो जी। उस बीबी सीतो नाल भाई मनी राम जी हुणां दा विआह होया सी, जिन्हां दी कुखों फिर 5 पुत्रां ने माफ करना 7 पुत्रां ने जन्म लिया सी जिन्हां दी कुखों। सो खैर भाई मनी राम जी हुणां दा 15 साल की उम्र च विआह होया। फिर ये विआह तो बाद फिर ये गुरु साहब के चरणों में आ गए। तो उस वक्त गुरु हरराय साहब महाराज जी ज्योति जोत समा गए। तो ये वक्त सी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का। ये 1661 में जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठते हैं। हुण गुरु हरकृष्ण साहब के चरणों च आ गए। जो दिल्ली की धरती तो औरंगजेब का सद्दा आया, राजा जय सिंह हुणां ने सद्दा भेजिया, वो लैके आए। तो जो गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली गए ना जी, तो दिल्ली जो गए सतगुरु जी, तो सतगुरु जी के नाल कुछ गुरु के सिख गए सी। ते उन्हां गुरु के सिखां दे विचों जाण वालियां दे विचों भाई मनी राम भी जी सन। भाई मनी सिंह जी जिन्हां नूं आपां कहने आ, इन्हां दे विचों इन्हां दे वड्डे भराता भाई दयाल दास जी, इन्हां दे वड्डे भराता भाई जेठा जी अते खुद भाई मनी राम जी ये अपने परिवार समेत गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे नाल ये दिल्ली गए सी। दिल्ली की धरती ने जो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने भाग लाया
ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਮਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਮਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭੱਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਢਿੱਗ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਮਾਹੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਰੂਪ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਦ 'ਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਨ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1675 ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭੱਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾ ਪਾਸ ਸਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾ ਪਾਸ ਸਦਾ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਤਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਜਿਤਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀ, ਜਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਟੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਚਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੀ। ਹਟੀ ਤਪੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹਟੀ ਤਪੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਚਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਭੰਗਾਨੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, 1685 ਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ
तकरीबन 3 ਕੁ ਸਾਲ सतगुरु उत्थे रहे। 1687 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ ਭੰਗਾਨੀ ਦੀ, ਉਸ ਭੰਗਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਭੰਗਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜੀ 1690 ਚ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗਏ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਤੁਰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾਈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੀ ਤੇ ਮਣੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1636 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ 1639 ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। 1639 ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਵਲ ਨੈਣ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਵਲ ਨੈਣ, ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1635 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। 1644 ਚ ਇੱਥੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1703 ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1703 ਵਿਖੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 1703 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1704 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ 1703 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜ਼ੈਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਰਮ ਹਨ। ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਸੀ ਸਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1708 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ 1705 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ
धरती ते जदों सतगुरु जी उत्थे पहुंचे ते इत्थे बाद विच आके भाई मणी सिंह जी गुरु के महलों नूं नाल लैके इत्थे सतगुरु जी दी चरण शरण विच आके गुरु साहिब नूं मिले सी। आ जदों जिहड़ी आपां इतिहास विच वाक़े पढ़दे आ, दमदमा साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बीड़ लिखी सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ना जी बीड़, एक ते लेखक सन बाबा दीप सिंह जी, दूसरे लेखक सन शहीद भाई मणी सिंह जी। भाई मणी सिंह ने भी अपने हत्थां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड़ लिखी सी जी। भाई मणी सिंह की लिखावट बड़ी सुंदर सी ते सतगुरु जी ने इन्हां नूं सेवा लाई सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फिर दोबारा आगरे नूं चले गए औरंगजेब नूं मिलण वास्ते, उहदे तो बाद बहादुर शाह नूं मिले ते सतगुरु नंदेड़ पहुंचे। उत्थे जाके 1708 दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जोती जो समा गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जोती जो समान तो बाद सत्कारयोग माता सुंदर कौर जी ने फिर खालसा पंथ की अगवाई की। माता साहिब कौर होना ने श्री अमृतसर तो फिर सिख संगतां ने विचेचे हुक्मनामे बेनतियां भेजियां माता सुंदर कौर जी हुणां नूं कि माता सुंदर कौर जी दरबार साहिब विखे शहीद भाई मणी सिंह नूं दोबारा भेजिया जावे, क्योंकि वो वक्त ऐसा सी जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नदेड़ तो गुरु साहिब का थापड़ा लैके तुरे। इत्थे आके 1710 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद नूं जित्तिया, खालसा राज कायम किया। 1710 तो बाद 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो 1716 में शहादत हुई, वो एक ऐसा वक्त सी कौम के उपर आया जदों सिख कौम की जिहड़ी वागडोर सी ना वो ढिली पै गई। कौम की इंज जानो कि नौका जिहड़ी सी बेड़ी जिहड़ी सी वो डावाडोल स्थिति में आ गई सी। उस वक्त फिर माता सुंदर कौर जी हुणां ने विशेष हुक्मनामा दे के भाई मणी सिंह नूं आख्या तुसीं दरबार साहिब जाओ, उत्थे तख्त खालसा ते बंदई खालसा दा रोला पै गया, वो जाके झगड़ा निपटाओ। बंदई खालसा वाले कौन सी? बंदई खालसा वाले चेता रखियो वो सी जिहड़े कहंदे सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदा सिंह नूं गुरु थापिया साडे तो बाद, ते बंदा सिंह बहादुर जी शहीद हो गए ने। हुण एक गुरबख्श सिंह महंत खेम करनीया सी, उन्हें आख्या भी मैं गुरु हाँ ते वो गुरु बन के बैठ गया। उत्थे फिर रोला चल गया। तख्त खालसे वाले वो सन जिहड़े आखदे सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु थापिया ते हुण शब्द गुरु ही कौम की अगवाई करेगा। वो बंदई ते तख्त खालसा का झगड़ा मुकाउण वाले होर कोई नहीं, भाई मणी सिंह जी सन। उन्होंने हर की पौड़ी विखे उत्थे 2 चिट्ठियां लेके पाइयां ते आखिया भी जेदी चिट्ठी उभर के उपर आ जाएगी उही फिर जिहड़ा है कौम की अगवाई करेगा, उही कौम दे विच फिर उहदा ही नाम रहेगा। उस वक्त फिर गुरु की कृपा कुदरती जिहड़ा सी उस चिट्ठी विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ये लिखिया होया बोल बाला जिहड़ा सी तर के उपर आ गया, क्योंकि बंदई खालसा वाले जिहड़े सिंह सी ना जी वो फतेह दर्शन बुलाउंदे सी, वो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नहीं सी बुलाउंदे। सो उस वक्त वो झगड़ा निपटाया गया। फिर काफ़ी समा भाई मणी सिंह जी उत्थे रहे, उत्थे रह के फिर वो सिੱਖੀ का प्रचार भी करते रहे। उम्र भी उन्होंने काफ़ी वडेरी हो गई। तकरीबन जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत वेले आप जानिए कि 65 कुछ सालों की उन्होंने उस वक्त उम्र हो चुकी सी। फिर कई साल अमृतसर साहिब की धरती पर रहे अपने परिवार समेत, ते उस वक्त उत्थे रह के आले दुआले इर्द गिर्द सिੱਖੀ का प्रचार भी करते रहे। सब तो वड्डी गल अमृत की पोल खंडे की पोल वो जरूर छकाउंदे सी, जिहड़ा भी शरधा दे नाल उन्हां दे पास आउंदा खंडे की पोल छका के उन्होंने गुरु घर दे नाल जोड़दे। काफ़ी उन्होंने संगतां नूं खंडे की पोल छका के गुरु घर नाल जोड़िया, सिੱਖੀ का प्रचार किया। समा अपनी चाल चलता गया। हर एक गुरु के सिख की नज़र में भाई मणी सिंह बड़ी ही एक महान शख्सियत वो बन चुके सन। हर एक भाई मणी सिंह का बड़ा आदर सत्कार करता सी। उम्र वडेरी हो गई, 90 कुछ सालों की उन्होंने उस वक्त उम्र हो गई, दाड़ा चिट्टा हो गया। सेवा निभाउंदिया अर्थक सेवा निभाउंदिया ते वो वक्त आया जदों 1734 का वेला, जदों भाई मणी सिंह हुणां ने खालसा पंथ दे नाल सलाह मशवरा करके उस समय के मौजूदा मुखी सिखां नाल सलाह मशवरा करके ये मता पास किया भी इस बारी दिवाली का इकट्ठ आपां अमृतसर करिए, क्योंकि चेता रखिए जी एक विसाखी का इकट्ठ एक दिवाली का इकट्ठ, ये 2 इकट्ठ आ जी बहुत वड्डे
ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਖਬਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੀਨੇ ਦੇ ਕਰਮਾ ਅਤ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਕਤ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਾਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦਾਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ
ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੱਥ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲਾਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦ ਉਹ ਜਲਾਦਾ ਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ, ਆ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਜਲਾਦ ਅੰਗ ਤੇ ਐ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛਾਏਂਗਾ, ਦਰਦ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਵਾਂਗ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਐ ਕਾਤਿਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਜਿਸਨੇ ਆਗ ਸੁਨਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਜਿਸਨੇ ਸਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰ ਵਿਖਿਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਐ ਕਾਤਿਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾ ਮਿਸਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ।